press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes, so in our previous class we already studied other important cities. Okay, so in your textbook 13 lesson other important cities. Okay, so in this lesson already we know that important cities like Hyderabad, Bangalore, Jaipur, Chandigarh and also the Ahmedabad and Guwahati. Okay, so already we know that every each states it has its own capital. Yes or no? ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲಂಗಾಣಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಲೈಕ್ Bangalore, Karnataka's capital, Jaipur, Rajasthan's capital and Chandigarh, the two cities, it's share two cities like Punjab and Haryana. Okay, and Ahmedabad is Gujarat's capital. Understood? So Ahmedabad is not Gujarat's capital, like Gujarat's capital Gandhinagar, but one of the largest city in Gujarat. Yes or no? Okay, and another one Guwahati, Assam. Okay, so Assam's largest city. Okay children, so this is all about the previous session, and now we will learn another one important city. So this city a capital of Bihar. Now Bihar na ಒಂದು capital ಅಂತನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that city name Patna. Understood children? So today we will learn another one important city, Patna. Understood children? Yes. So this Patna, one of the largest state. So Bihar. So Bihar's capital Patna. Understood children? Yes, one of the oldest continuously inhabited place of the world. ಸೊ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಪಾಟ್ನಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಟ್ನಾ it was earliest called Pataliputra. Understood children? The earliest name Pataliputra. Pataliputra. Yes. So obviously in this Patna, where it will come in our India map, andre nama India map alli ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay children, so now I will show you. Yes children, so this is the eastern side and this is the western side, and this is the Rajasthan and this is the north eastern part. Okay, okay, understood? So northern, southern, eastern and western. Understood? So where we can locate this Patna? So means Bihar's capital. So now Bihar na ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಹಾರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಟ್ನಾ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ Bihar it will come north eastern part. Okay, so here Bihar. Understood children? So Bihar, so capital. So Patna is the capital of Bihar. So I will locate Patna also here. Understood children? Patna. Yes. So this Patna is one of the oldest continuously inhabited places of the world ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು
ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಟ್ನಾ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 490 BCE. So dear children, so BCE ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಫೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಗಧ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಗಧ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ king of Magadha. Understood? Okay. So founded in 490 BCE by king of Magadha, means 5th century. Understood? So century nodadadre navu 5th century founded by Ajatashatru. So Ajatashatru is one of the ruler of Magadha dynasty. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಮಗಧ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ರೂಲರ್ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಸೊ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಮ್. Understood? I will tell you next. And this city founded in 490 BCE by king of Magadha. Understood? It means a 5th century, the king Ajatashatru. Okay, Ajatashatru. And this Patna afterwards Sher Shah Suri. So Sur dynasty ruler Oba Sher Shah Suri made Pataliputra. So made Pataliputra his capital. So Sher Shah Suri ಅನ್ನೋನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಒಂದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಪಾಟ್ನಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೇರ್ ಶಹ ಸೂರಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಟಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಪಾಟ್ನಾ, ಸೊ ಪಾಟ್ನಾನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪಾಟ್ನಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಟ್ನಾ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದಾಗಾದರೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಇದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 490 BCE ಮೀನ್ಸ್ 5th century ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಗಧ ಅಜಾತಶತ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಶಹ ಸೂರಿ ಮೇಡ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಟ್ನಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಟ್ನಾ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಬಿಹಾರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಹಾರನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಗಧ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಬಿಹಾರನ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಗಧ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಗಧ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. Understood? Chandragupta Maurya, a part of the city near the bank of the river Ganga. So almost all ಈ ಪಾಟ್ನಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೊಕೇಟ್ ದ ನಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ Ganga. So and as it's a very fertile soil. So see children here, always earliest people settled nearly bank of the river. Why? Because
ದೇ ಗಾಟ್ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಹತ್ರನೇ ಅವರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಟೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಟೇಬಲ್ಲು. ಸೊ ನದಿ ನೀರು ಹರಿದೋಗೋ ಅಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ the bank of the river Ganga has a very fertile alluvial soil. Alluvial soil means what? ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ mainly the official language. Already we know that the state concerned language, each state it has its own language ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, and speak Hindi. The people speak Hindi. First Hindi and Bhojpuri. So like so this is also one language, Bhojpuri and Urdu and English. Okay, so mainly this Patna people speak Hindi and also spoken Bhojpuri, Urdu and English. Understood children? And in this Patna people visit to many like ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಜ್ ಭವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಟ್ನಾ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಹಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ನಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ, ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾವಲ್ಲೋಗಿ ರಾಜ್ ಭವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಹಾರಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ. Understood? So now we will see one by one. So first one, Raj Bhavan. So this Raj Bhavan, first place, some places in Patna which are worth seeing. First one, Raj Bhavan. Understood children? So Raj Bhavan, first one. So Raj Bhavan, so is located in the capital city of Patna. Already we know that. So it's situated on the near western part of the city ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಾಜ್ ಭವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಅಂದರೆ 1912 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1912 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು 1917. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಜಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸಿಗೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಾಜ್ ಭವನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ known as a Raj Bhavan and a governor's house. And also we can also
we can call this is a like a house means that governor's house ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಹಾರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. Maharajas. So palace. So this is built in 19th century. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನವಲಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಜನಗರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಜನಗರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಜನಗರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೈಕ್ ಬೈ ಸಿಂಗ್ ದರ್ಬಾಂಗಂಗ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೈ. ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ by Maharaja ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದರ್ಬಾಂಗ. ಸೊ ದರ್ಬಾಂಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಆ ದರ್ಬಾಂಗನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು? ಲೈಕ್ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರಾಜನಗರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜನಗರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. Understood? Yes. So this is also one worth seeing place in Patna. So next one, High Court. Next one, High Court. High Court. Okay. So Patna's High Court is the High Court of the state of Patna or state of Bihar. Understood? And it was established on 9th February. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಯ್ತಿದು? 9th February 1916. It established year 9 February 1916. Understood? And also later under the Government of India Act 1915 ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೀತು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ 1915, ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1915. Understood children? It's established 9 February 1916 and after that, so before only it's affiliated a year 1915. Understood children? Yes. And also the museum. So next worth seeing place, museum. The museum. Understood? This is the state museum of the India state of Bihar, and also the third started on, this museum started on 3rd April 1917. So 3rd April 1917. Understood? Yes. And next one, so the Patna Sahib Gurudwara is the birthplace of Guru Govinda Singh ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್ ಲೈಕ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ. ಓಕೆ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು? ಗುರು ಗೋವಿಂದ
Singh. Okay, so Guru Govinda Singh are the 10th Guru of the ಸಿಖ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಗುರು, 10ನೇ ಗುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಸಿಖ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಸೊ ಆ ಧರ್ಮದ 10ನೇ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಿದು? ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುರುದ್ವಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ವಾಸ್ built in 1680. Saint Mary's Church was built in 1680. Understood, children? So these those are like these are the main worth seeing places in Patna. So last one, Saint Mary's Church built in 1680. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 1680ಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿಹಾರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್, the Patna people celebrated some Indian festivals like Chhath, Diwali, Holi and Eid. Understood? Celebrated in Patna. So Chhath means, Chhath festival andre ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? You understood, children? So which are the main worth seeing places you know already? Raj Bhavan and the Maharaja's Palace, High Court, the museum and the Sahib Gurudwar place, and also the another one Saint Mary's Church and the old church ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So in this Patna people celebrated most of the Indian festivals like, so festivals Chhath, okay, Chhath and Diwali and Holi and Eid. Okay, we already know that Diwali, Holi, Eid. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಛತ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಛತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಛತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ 6 days, ಅಂದರೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲೆಬ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸನ್. ಸನ್ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿವಾಲಿ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿವಾಲಿ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಗಂಗಾಗೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಆ ನದಿ ಗಂಗಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಗ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನದಿ ನೀರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅ ಛತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್, ವಿಮೆನ್ಸ್ celebration this is, and this festival celebrated in the month of October after the Diwali. Understood? So devotees ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ ಆರ್ ಪಾಟ್ನಾ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಪಾಟ್ನಾ people celebrate almost all Indian festivals like Chhath festival and Diwali and Holi and
Eid. Understood, children? Yes. So Patna is the capital of Bihar, and it is the earliest called Pataliputra, and was the capital of king of Chandragupta Maurya. Understood? So Chandragupta Maurya, and it is located near the bank of the river Ganga. Understood, children? And has a very fertile soil, alluvial soil ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And also this Patna, we can see so many places worth seeing, places like Raj Bhavan and Maharaja's Palace, High Court, and the museum, and also the Patna Sahib Gurudwar, and also the St. Mary's Church, and old church also. It's a very worth seeing place. So these Patna people celebrate ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛತ್, ದಿವಾಲಿ, and Holi and Eid. So this Patna people speak Hindi, and also spoken Bhojpuri, and English, and also Urdu. Understood, children? So this is all about the city. Another one important city, Patna. So we can locate in our India map here. So this is a north and this is a east. So north eastern part. Understood? So north eastern part ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಹಾರನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಹಾರನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮಗಧ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಗಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಹಾರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಟ್ನಾ. Understood, children? Yes. This is all about the another one city, Patna. Understood, children? Yes. Thank you.